Septic tank may be defined as a primary sedimentation tank with longer detention period, that is about 12 to 36 hours, and with extra provisions for digestion of the settled sludge. ഇപ്പോൾ സാധാ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ 1 to 2 hours ആണ്. അതിന് പകരമാണ് ഇതിനകത്ത് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം 12 to 36 hours. ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ പ്രൈമറി സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് വിത്ത് ലോങ്ങർ ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് and with the extra provision for digestion of the settled sludge. Since the digestion of the settled sludge is carried out by anaerobic decomposition process, due to anaerobic decomposition of the settled sludge, foul gases will be evolved in the tank. Hence, a septic tank is thus a horizontal continuous flow type sedimentation tank directly admitting raw sewage and removing about 60 to 70% of the dissolved matter from it. ഏകദേശം ഒരു 60 to 70% ഡിസോൾവ്ഡ് മാറ്റർ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യും. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന എഫ്ലുവൻറ്റ്, that is the effluent from such a tank will be sufficiently foul in nature and will have to be disposed of either for subsurface irrigation or soak pit, or to be treated in trickling filter before disposing it of in water courses. The sludge settled at the bottom of the tank and the oils and greasy matter rising to the top surface of the sewage as scum are allowed to remain in the tank for a period of several months, that is about 6 to 12 months, during which they are decomposed by the anaerobic bacteria to form gases and liquids by the process of sludge digestion. And these septic tanks are generally provided in areas where sewers have not been laid and for the sanitary disposal of sewage produced from isolated communities, schools, hospitals, other public institutions, etc. Then T-shaped inlet and outlets are provided. Baffles are provided in front of the inlet and before the outlet. ഇപ്പോൾ ടി ഷേപ്പ് ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്ലെറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ ബാഫിൾ വാളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാഫിൾ വാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാഫിൾ വാൾ വിത്ത് ഓപ്പണിങ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ബിഫോർ ദി ഔട്ട്ലെറ്റ്. ആൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടീ പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ടീ പൈപ്പ് ഓർ ദി ബാഫിൾ അറ്റ് ദി ഔട്ട്ലെറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ റീറ്റൈനിങ് ദ സ്കം. Scum is നേരത്തെ പറഞ്ഞു oily and greasy matter floating to the surface of the surface due to the evolution of gases produced by the anaerobic decomposition of sludge at the bottom. Then the tank is generally covered at top with a RCC slab. Manhole covers are provided in the top slab so as to permit inspection and maintenance. അപ്പോൾ ഈ ടാങ്ക് ഒരു കവേർഡ് ടാങ്ക് ആണ് വിത്ത് RCC സ്ലാബ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മാൻഹോൾ കവേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ്. സംടൈംസ് സ്റ്റെയർസ് ഓർ കാസ്റ്റ് അയൺ സ്റ്റെപ്സ് മേ ഓൾസോ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ടു ഗോ ഇൻ ടു ദ ടാങ്ക് ഇഫ് നീഡഡ്. സ്റ്റെയർസോ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് അയൺ സ്റ്റെപ്സോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാ? ടാങ്കിനകത്തോട്ട് പോകണം, ടു ഗോ ഇൻ ടു ദ ടാങ്ക് ഇഫ് നീഡഡ്. RCC കവർ, ഇപ്പോൾ ഈ കവർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? താഴെ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ലഡ്ജ് ഡീകോമ്പോസ് ചെയ്ത് ഫൗൾ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ ഫൗൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പുറത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു അവോയ്ഡ് ദ RCC സ്ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ RCC കവർ പ്രിവെൻറ്റ്സ് ദ എസ്കേപ്പ് ഓഫ് ഫൗൾ ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ഓഡേഴ്സ് ഫ്രം ദ ടാങ്ക് ഓൺ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്, prevents the chances of accidents due to falling of children or animals, and prevents wind agitation.
thus keeping the sewage warm and helping in bacterial activity. The foul gases produced by the anaerobic decomposition of deposited sludge are separately removed through a vent pipe projecting sufficiently high above the ground. അപ്പോൾ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവേർഡ് ടാങ്ക് ആണ്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു കവർ ചെയ്യണത് ഒരു RCC സ്ലാബ്, അതിൽ മാൻഹോൾ കവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫൗൾ ഗ്യാസിനെ വെൻറ്റ് പൈപ്പ് വഴി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻസ്. 1. Sewage flow. Sewage flow will be about 40 to 70 liters per capita per day. Only water closet waste are connected to the septic tank. When sewage is also discharged into the septic tank, the sewage flow may be taken as 90 to 150 liters per capita per day. അപ്പോൾ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് വേസ്റ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ സ്വിവേജ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് 40 to 70 liters per capita per day ആണ്. സ്വില്ലേജും കൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വിവേജ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് 90 to 150 liters per capita per day. Then second, rate of accumulation of sludge. Rate of accumulation of sludge has been recommended as 30 liters per person per year. ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പേഴ്സൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലഡ്ജിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് 30 liters per person per year. Then minimum capacity for about 8 to 10 persons may be kept as 2,200 liters when all liquid waste are discharged into the tank, and 1,400 liters when only water closet waste are discharged. Then freeboard 0.3 meter. Next, inlet and outlet baffles. The baffles or tees should extend up to the top level of the scum, that is about 22 centimeter above the top sewage line, but must stop a little below the bottom of the covering slab, that is about 7.5 centimeter, so as to allow for the free movement of gases. The inlet should penetrate by about 30 centimeter below the top sewage line, and the outlet should penetrate to about 40% of the depth of sewage. Then detention period. The detention period ranges from 12 to 36 hours, usually taken as 24 hours. Next, length to width ratio 2 to 3. The width should not be less than 90 centimeter. Next, depth of the tank ranges from 1.2 to 1.8 meter. These are the design considerations of a septic tank. Next problem. The first problem, design the dimensions of a septic tank for a small colony of 150 persons provided with an assured water supply from the municipal headworks at a rate of 120 liters per person per day. അപ്പോൾ ഇതിൽ റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈയും പോപ്പുലേഷനും അറിയാം. ഇനി ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈയും തരണമെന്നില്ല, എങ്കിലും നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. നമ്മൾ S7 പഠിച്ച ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്മോൾ ടൗൺ ഇറ്റ് ഈസ് 135 liters per capita per day, ലാർജ് ടൗൺ ആണെങ്കിൽ 200 liters per capita per day. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈഡ്. ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരു ദിവസം വേണ്ട വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞത് 120 liters. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 150 personsന് എത്രയെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈഡ് ഈക്വൽ ടു 120 into 150, ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു 18,000 liters per day. ദെൻ വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ സ്യൂവേജിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്യൂവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 70 to 80% ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈഡ്. അതിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക, അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് 80% ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈഡ് ബിക്കംസ് സ്യൂവേജ്. Therefore, the quantity of sewage produced equal to 18,000 into 80 by 100, that equal to 14,400 liters per day. Then
അപ്പോൾ ഒരു ഡേയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്യൂവേജിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി 14,400 ലിറ്റേഴ്സ്. ഇനി ഒരു ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ് 24 hours. അപ്പോൾ ആ 24 hours പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്യൂവേജിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി 14,400. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം 12 to 36 hours, യൂഷ്വലി ടേക്കൺ ആസ് 24 hours. അപ്പോൾ അസ്യൂമിങ് ദ ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് ടു ബി 24 hours. അപ്പോൾ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്യൂവേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഈക്വൽ ടു 14,400 ഇൻറ്റു 24/24. ഇവിടെ 24 ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം എടുത്ത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ 24 ഇവിടെ 1 ഡേയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്യൂവേജിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി 14,400 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 hours കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്യൂവേജിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് 14,400. അപ്പോൾ 1 hourന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ 14,400 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 24. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് 12 hours ആണ് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈമെങ്കിൽ 14,400/24 ഇൻറ്റു 12. അതിന് പകരം ആ 12ന് പകരം ഇവിടെയും 24 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 14,400/24 ഇൻറ്റു 24. അപ്പോൾ 14,400 ലിറ്റേഴ്സ്. ഇനി ഇവിടെ പെർ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് 24 hours തന്നെ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, 14,400 ലിറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ സ്യൂവേജിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലിക്വിഡ് പോർഷൻ. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ലഡ്ജിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് റേറ്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് സ്ലഡ്ജ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷന് പറഞ്ഞു 30 liters പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഇയർ. ഒരു വർഷം ഒരാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലഡ്ജിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് 30 liters. അപ്പോൾ ഇവിടെ പീരീഡ് ഓഫ് ക്ലീനിങ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല, അതും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അസ്യൂമിങ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ക്ലീനിങ് ആസ് 1 year. അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്ലഡ്ജ് deposited or volume of sludge deposited equal to 30 into 150 into 1. ഈ 1 എന്ന് പറഞ്ഞത് പീരീഡ് ഓഫ് ക്ലീനിങ്. ഇപ്പോൾ 2 years ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻറ്റു 2 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 4,500 ലിറ്റേഴ്സ്. Therefore the total required capacity of the tank. അപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാ? സ്യൂവേജിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി പ്ലസ് സ്ലഡ്ജിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി. സ്യൂവേജിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി 14,400 plus 4,500, that equal to 18,900 liters equal to 18.9 meter cube. അപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അറിയാം. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ടാങ്ക് ആണ്, അതിന് നമ്മൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡെപ്ത് വേണം. ഡെപ്ത് എത്രയാണ്? 1.2 to 1.8 മീറ്റർ. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യുക. അസ്യൂമിങ് 1.5 മീറ്റർ ആസ് ദി ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ടാങ്ക്. Then find out the surface area of the tank. Surface area എന്ന് പറഞ്ഞത് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെപ്ത്. 18.9 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.5 ഈക്വൽ ടു 12.6 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ദെൻ ദ റേഷ്യോ എൽ. ഇനി നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കുലർ ടാങ്ക്, അപ്പോൾ L/B റേഷ്യോ അസ്യൂം ചെയ്യുക. അസ്യൂം ദ ലെങ്ത് ടു വിത്ത് റേഷ്യോ ആസ് 3:1. ലെങ്ത് ഈസ് 3 times the width. ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് 3b ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു 12.6 ഓർ 3b സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 12.6 ഓർ ബി ഈക്വൽ ടു 2.05 മീറ്റർ ഈക്വൽ ടു 2.1 മീറ്റർ. ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ഈക്വൽ ടു 3 ഇൻറ്റു 2.1 ഈക്വൽ ടു 6.3 മീറ്റർ. ഇപ്പം ലെങ്ത് വിഡ്ത്ത്. ഇനി ഡെപ്ത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. ആ ഡെപ്തിനേക്കാളും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഡെപ്തൂടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അതിനാണ് ഫ്രീ ബോർഡ്. അപ്പോൾ അസ്യൂമിങ് എ ഫ്രീ ബോർഡ് ഓഫ് 0.3 മീറ്റർ, ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ഈക്വൽ ടു 1.5 പ്ലസ് 0.3 ഈക്വൽ ടു 1.8 മീറ്റർ. ഹെൻസ് യൂസ് എ ടാങ്ക് ഓഫ് സൈസ് 6.3 മീറ്റർ ബൈ 2.1 മീറ്റർ ബൈ 1.8 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ആ ഫിഗർ വരച്ച് പാർട്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഡയമെൻഷനും അതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക, എന്നാലേ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈൻ ആവും. നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിസൈൻ എ സെപ്റ്റി ടാങ്ക് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ. നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ 100, സ്യൂവേജ് പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേ 120 liters, ഡീസ്ലഡ്ജിങ് പീരീഡ് 1 year, L/B ലെങ്ത് ടു വിത്ത് റേഷ്യോ 4:1. Second part, what would be the size of its sock well if the effluent from the septic tank is to be discharged in it? Assume percolation rate through the sock well to be 1,250 liters per meter cube per day.
ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ, പക്ഷേ അതിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈയുടെ തന്നിരുന്നു, പോപ്പുലേഷനും തന്നിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് സിവേജിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതിലിപ്പോൾ സിവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പെർ ക്യാപിറ്റ പെർ ഡേയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 120 ലിറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സിവേജിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിവേജ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പെർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞത് സിവേജ് ഫ്ലോ 120 × 100, അപ്പോൾ 12,000 ലിറ്റേഴ്സ്. അതത്രയും പെർ ഡേ, 12,000 ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ. എന്നിട്ട് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം അസ്യൂം ചെയ്യുക 24 hours. Then the quantity of sewage produced during the detention period equal to 12,000 into 24 by 24 equal to 12,000 liters. Then assuming the rate of sludge deposit as 30 liters per capita per year and with the given 1 year period of cleaning, then the quantity of sludge deposited equal to 30 into 100 into 1 equal to 3,000 liters. ഈ പോർഷനെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് സിവേജ്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിവേജ് പ്ലസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്ലഡ്ജ്, ദാറ്റ് ഈസ് 12,000 പ്ലസ് 3,000 ഈക്വൽ ടു 15,000 ലിറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 15 മീറ്റർ ക്യൂബ്. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി ടാങ്ക് അറിയാം, ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡെപ്ത് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ടാങ്ക് may be taken as 1.5 meter, that is 1.2 to 1.8 meter. അത് ഇന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് 15 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കപ്പാസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെപ്ത്, 15 divided by 1.5 equal to 10 meter square. Let length to width ratio question തന്നിട്ടുണ്ട് 4:1. That is 4b into b equal to 10 or b equal to 1.5 meter. Length equal to 4 times the width. 4 into 1.5 equal to 6 meter. Assuming a freeboard of 0.3 meter, overall depth of the tank equal to 1.5 plus 0.3 equal to 1.8 meter. Then hence use a tank of size 6 meter by 1.5 meter by 1.8 meter. In the second part, the design of sock well. Sock well, it is also called sock pit. അപ്പോൾ സോക്ക് പിറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഏരിയ വേണം. ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വോളിയം ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പെർക്കുലേഷൻ റേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അസ്യൂം ചെയ്യണം. But volume required for the sock well equal to sewage flow divided by percolation rate. Sewage flow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള sewage flow നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു 12,000 divided by percolation rate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,250 liters per meter cube per day. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ 1,250 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ, പെർക്കുലേഷൻ റേറ്റ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്യണം. ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ വോളിയം റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ സോക്ക് വെൽ ഈക്വൽ ടു 9.6 മീറ്റർ ക്യൂബ്. ഇനി ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡെപ്ത് വേണം. ആ സോക്ക് വെല്ലിൻ്റെ ഡെപ്ത് അത് നമ്മൾ 2 മീറ്റർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഇഫ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി സോക്ക് വെൽ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് 2 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, പെർക്കുലേഷൻ റേറ്റും ഡെപ്ത് ഓഫ് സോക്ക് വെല്ലും. ദെൻ area of sock well required equal to volume divided by depth, 9.6 divided by 2 equal to 4.8 meter square. Let d be the diameter of the sock well, then pi by 4 d square equal to 4.8, d equal to 2.5 meter. That is the diameter of the sock well equal to 2.5